प्यारे भारतवासियों 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧਨ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ, 299 ਬੰਦੇ, ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਰ ਸੂਬਾ, ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जड़ा देश की तकदीर और तस्वीर बदल सके, ऐसी राह पा सके, ऐसी दिशा पा सके कि दशा बदले। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद, विचार वटांदरे के बाद कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ हिंदुस्तान के लोगों ਨੂੰ अर्पित किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन हर हिंदुस्तान का वासी आया और अज तक उस दिन नूं असीं रिपब्लिक डे के नाम दे उत्ते सैलीब्रेट करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन की जिहड़ी जिंद जान है, रूह है, वो प्रीएम्बल है और प्रीएम्बल उद्घोषणा करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स अ सॉवरन सोशलिस्ट सैक्यूलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरैनिटी की है कि लोकां दे कोल ताकत होवे सरकारां नूं नियंत्रित करन दी, सरकारां नूं चलाउण दी। ਇਹ फैसला तुसी कर लो कि अज सरकारां नूं अंबानी अडानी चलाउंदे आ, नीतियां ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਦੇ ਗੁੱਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ या हर फायदा स्टेट के खजाने नूं मार के, सेंटर के खजाने नूं मार के 2 बंदियां तक पताया जा रहा है और कंट्रोल सारा अंबानी अडानी नूं दिता जा रहा है। तीजी आंदी है सैकुलरिज्म, मतलब देश धर्म निरपेक्ष, सब धर्म एक बराबर, हरेक नूं अपना धर्म चुनने की पूरी छूट कि अज एक धर्म नूं बाकी सारे धर्मां नालों उच्चा प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा। ये फैसला मैं तुहाडे ते छड्डदा। उस तो बाद आ जाती है डेमोक्रेसी कि लोगों की ताकत लोगों के वास्ते। हुण तुसीं आप दस दिओ कि 100 करोड़ लोगों नूं पूरी तरह नज़रअंदाज करके कानून बनाए जाते हैं। उस कानून दे विच लोगों दे नाल कोई पुछ गिछ नहीं हुंदी, कोई डिस्कशन नहीं हुंदी, लोगों तो पुछया भी नहीं जाता। स्टेट दी सरकार उहदे चुणे नुमाइंदे वो दरकिनार कीते जांदे। पार्लीमेंट दे विच धक्के दे नाल कानून बिना डिस्कशन दे पास कीते जांदे। फिर किहड़ी ताकत है लोगों की? ताकत तां दिखदी नहीं, अलोप हो रही है। अखीर दे विच कौन ये अधिकारां दा रखवाला है, कौन राखी करदा? वो कह रिपब्लिक जिहड़ी कहंदी है कि हर इंडिविजुअल नूं असीं अधिकार देंगे और 4 मुढ़ले वैल्यू सिस्टम देंगे। वो वैल्यूज देंगे जिहदे उत्ते कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा रहे, 4 पावे, पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला न्याय, जस्टिस। 80 तो उत्ते मेरे किसान वीर इस संघर्ष दे विच कड़कदी ठंड दे विच शहीद हो गए। सरकार दे सिर दे उत्ते जूं रहेगी। न्याय समाजिक भी है, राजनीतिक भी है, हर तरह, हर पासा, हर पहलू देख के ये कॉन्स्टिट्यूशन रचिया गया सीगा। 70 करोड़ किसानां नूं कानून बना के ये इजाजत नहीं है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकन, किसी उच्च न्यायपालिका कोई जा सके। अंबानी दे मोबाइल पोर्ट होए तो वो कचहरी जाके खड़ जान। ते 70 करोड़ किसान नूं ये कोई अख्तियार नहीं कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सके। ये न्याय है? मैनूं ये दस दिओ कि जे किसान करजा लैंदा और वो तो एक किश्त मुड़दी नहीं, कुड़की हुंदी है, ढोल वजाउंदे है, मनियादी करवाउंदे है ते उहदी जमीन जब्त करदे है, जेलां 'च सुट्टदे। 17 लाख करोड़ रुपया सरकारी बैंकां दा आम लोकां दा जमा कराया होया लुटाता नीरव मोदियां नूं, मालिया वर्गे लोकां नूं भजाते बाहर। कोई कार्रवाई जे होई होवे ते मैनूं दसो। ये लोग जदों करजे लैंदे आ साठ गांठ दे नाल लैंदे आ और उदों बाद जे 5 सालां च इन्हां तों नहीं मुड़दा ते कहंदे 25 सालां दे विच मोड़ो। किसी एक किसान नूं ये मौका दिता कदे भी 25 सालां दे विच मोड़ो? कि ये न्याय कानूनां दे अधीन लिया के सारे सरकारी इदारे मार के, FCI खास तौर ते जिहड़ा धुरा है फूड सिक्योरिटी दा और एग्रीकल्चर दा, जिहड़ी पूरे 100% हिंदुस्तानियां दे नाल ताल्लुक रखदी,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ FCI ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਆੜਤੀ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਜੇ 5% ਅਡਾਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100% ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂ। ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰੋ ਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਥੋਪਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਲਿਬਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਆਲਿਟੀ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਲਾਓ ਤਾਂ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ? 1% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ 80% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। 0.1%, ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ 90 ਤੋਂ 95% ਲੋਕ ਸਿਰਫ 1% ਵੈਲਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ, ਜਾਂ 1% ਵੈਲਥ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ। ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਹਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ सम्मान ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ सम्मान ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਣਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਣਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦ, ਜੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਲੂ। ਦੀ ਵੈਰੀ ਐਸੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਵਾਇਓਲੇਟਡ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਊ। ਇਸ ਅੱਛਾਈ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਪਊ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋਗੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।